किसान वीरो प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत तुहाडा स्वागत करते हैं। किसान वीरो, पशुओं दी बीमारियां ते बीमारियां तो बचा इस वास्ते बहुत ज़रूरी है कि सानू पता होए कि जे बीमारी हुंदी है तो उसदा बचाव किवें करना है, तो जे बीमारी तो बचाव वास्ते पहलां असीं बचाव रखना है तो फिर सानू की तरतीब लाउणी चाहीदी है। पिछले एक वारे दे विच असीं वेखिआ है कि करोना वायरस नां दी बीमारी जिहड़ी आ वो सारे विश्व 'च फैली हुई सी, तो वो वास्ते सब तो महत्वपूर्ण जी गल कही जाती सी वो ये कही जाती सी कि सारे लोग अपना टीकाकरण जरूर कराउण, भाव बीमारी तो बचाव वास्ते टीकाकरण। तो अज असीं भी कुछ इस तरह के विषय पर गल कर रहे हैं कि पशुओं दी बीमारियां तो बचाव वास्ते टीकाकरण जिहड़ा किस तरीके का होना चाहिए। साडे नाल ने डॉक्टर विशाल महाजन जी, जिहड़े कि गुरु अंगद देव वैटरनरी ते एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना विखे पशु बीमारी खोज केंद्र विखे सेवा निभा रहे हैं, तो इस विषय का माहर ने। डॉक्टर विशाल महाजन जी, तुहाडा स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, जिवें तो सब तो पहला जिवें साडा अज दा विषय है कि पशुओं दे विच टीकाकरण जिहड़ा बचाव प्रबंध वास्ते वो किवें दा सानू होना चाहिए, उस पक्षों असीं अपने पशु पालक वीरां नूं ये दसना चाहुंदे आ कि टीकाकरण की आखिर च महत्ता है की। एक्चुअली जो टीकाकरण है सारे नालों पहले पता होना चाहिए इसका मतलब की है जी। टीकाकरण तो भाव है पशुओं में जी बीमारी के खिलाफ लड़न की शक्ति पैदा करना। जो असी टीकाकरण करते हाँ तो पशु के शरीर के विच बीमारी रोधक कण पैदा होंदे हैं जिन्होंने असी एंटीबॉडीज़ आखते हैं। तो ये एंटीबॉडी जो पशु के शरीर के विच जांदियां हैं तो ये पशुओं को उन्होंने बीमारियों तो ही बचादियां हैं जिन्हों के विरुद्ध टीकाकरण किया होवे। जिवें असीं मूँह खुर की बीमारी की गल करिए, जे मूँह खुर की बीमारी के विरुद्ध टीकाकरण किया है तो जिहड़ा हैगा ये जिहड़ा जानवर नूं मूँह खुर की बीमारी तो ही बचाएगा, ना कि गल घुट्टू की बीमारी तो। जिवें कि आम कहावत है, जिवें तुहानूं पता ही है, इलाज नालों बचाव जरूरी। सो इस गल वल ध्यान दिंदिआं होइआं सारे पशु पालकां नूं चाहीदा है कि वो अपने जिहड़े पशुओं नूं समय सिर टीकाकरण करवाउण तां कि जिहड़ा पशुओं नूं बीमारियां तो बचाया जा सके। जिस तरीके दे नाल डॉक्टर विशाल महाजन होरां ने दस्सिआ कि टीकाकरण की एक अपनी महत्ता है, उस पक्षों डॉक्टर साहब असीं वेखिआ कि जदों करोना की बीमारी आ उहदे च कि कुछ जिहड़ियां ज़्यादा गंभीर बीमारियां ने उन्हां दे वास्ते टीकाकरण जिहड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरीके नाल कोई पशुओं दे विच भी गंभीर बीमारियां होंदियां होणगीਆਂ जिन्हां वास्ते सानू टीकाकरण कराउणा लाजमी बन जाता है। अखीर वो किहड़ियां इहो जिहियां बीमारियां ने जिन्हां वास्ते साडे पशु पालक वीर नूं सुचेत रहना चाहिए कि आपां इलाज तो पहलां जिहड़ा टीकाकरण कराउणा। टीकाकरण जिहड़ा आम तौर पर उन्हां बीमारियों के विरुद्ध किया जाता है जिहड़ा महामारी का रूप लै लैंदियां हैं जी। जिहड़ा जिवें कि आम तौर पर जिहड़ियां मेन बीमारियां हैं जिन्हां दे विरुद्ध टीकाकरण करना चाहिए वो है मूँह खुर की बीमारी, गल घुट्टू की बीमारी, ब्रूसीलोसिस की बीमारी ते पटसोज की बीमारी। ये जिहड़ियां चार बीमारियां इस दे विरुद्ध जिहड़ा टीकाकरण लाजमी तौर पर करना चाहिए है। मैं एक बार दोबारा दस देना, मूँह खुर की बीमारी, गल घुट्टू की बीमारी, ब्रूसीलोसिस की बीमारी ते पटसोज की बीमारी। इस तो इलावा जिहड़ा इलाके विच बीमारी की पद्धर नूं देखदिआं होइआं हल्का की बीमारी ते जिहड़ी थलेरिया की बीमारी के विरुद्ध भी टीकाकरण किया जा सकता है जी। पर चार ही मेन बीमारियां हैं जिन्हां दे विरुद्ध टीकाकरण जिहड़ा लाजमी तौर पर करना चाहिए है। डॉक्टर साहब, जिवें तुसीं चार प्रमुख बीमारियां जिहड़ियां दस्सियां ते हुण आपां कल्ली बीमारी संबंधी जिहड़ा ना वो विस्तार च गल करदे हां। जिवें तुसीं पहली गल कीती कि मूँह खुर की बीमारी जिहड़ी आ ਉਹਦੇ वास्ते टीकाकरण कराउणा सानूं लाजमी आ। इस बीमारी की की तुसीं गंभीरता समझदे जे ते साडे पशु पालक वीर नूं किस तरीके नाल जागरूक रहना चाहिए है तो वो कदों जिहड़ा वा अपने पशु का टीकाकरण करवाए मूँह खुर की बीमारी संबंधी। हाँ, जिवें कि मूँह खुर की बीमारी है, सारे नाल पहले जिवें मूँह खुर की बीमारी के नाम तो ही पता लगता है इस दे विच मूँह ते खुर ते थना ते छाले पै जाते हैं, पशु लंगड़ा के चलता है, पशु दे विच दुध की पैदावार जिहड़ी है बहुत ही घट जाती है क्योंकि पशु के मूँह के छाले पै जाते हैं, पशु को जिहड़ा हैगा चारा भी नहीं खाधा जाता। इस करके इस दे विच जिहड़ा पशु पालकां नूं काफ़ी जिहड़ा हैगा आर्थिक नुकसान हुंदा है। इस दे विच जिहड़ी बीमारी दे विच जिहड़ा वड्डे पशु की मौत नहीं हुंदी, पर छोटे पशु जिहड़े हैगे ने जिवें कट्टे हो गए, वच्छे हो गए, कट्टियां हो गई, वच्छियां हो गई, उन्हां दी जिहड़ी है मौत की दर बहुत ज़्यादा है। पर जिहड़े वड्डे पशुओं दे विच जिहड़ी मौत की दर बहुत घट है, पर इस दे विच दुध की पैदावार जिहड़ी है बहुत ही घट जाती है तो पशु पालकां नूं काफ़ी आर्थिक नुकसान हुंदा है। इस बीमारी के विरुद्ध जिहड़ा टीकाकरण है वो 4 महीने की उम्र से लगाया जाता है तो फिर हर 6 महीने बाद उसनूं दोबारा लगाना चाहिए है जी। ये बहुत ही जरूरी है। इस बीमारी की गल एक होर है कि जिहड़ा टीकाकरण है चाहे वो गब्बन पशु है चाहे वो दुध देने वाला पशु है, सारे पशुओं का जिहड़ा टीकाकरण करना चाहिए है। इस तो इलावा एक मैं होर गल कहना चाहांगा कि इसका जिहड़ा मूँह खुर का टीका है ये लिक्विड फार्म दे विच आंदा है, पानी वर्गा हुंदा है तो इसनूं जमाना नहीं चाहिए। जे टीका एक बार जम जाए उसनूं लिक्विड करके दोबारा जिहड़ा जानवर नूं नहीं लाना चाहिए। जे असीं इस तरह करांगे तो उस टीके का कोई फायदा नहीं है जी। डॉक्टर विशाल जी, जिवें तुसीं दस्सिआ कि 4 महीने की उम्र ते पहला टीका लवाउणा चाहिए है
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਲਾ ਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਈ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਲ ਘੋਟੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗਲ ਘੋਟੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲ ਘੋਟੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਲ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਭਣ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਕਾ ਜਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ 2 ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ 2 ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਥੱਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਤਾਪਮਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਉਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਰੂਸੀਲੋਸਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਰੂਸੀਲੋਸਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ? ਜੋ ਬਰੂਸੀਲੋਸਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਰੂਸੀਲੋਸਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 4 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਦਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੂਸੈਲਾ ਅਬੋਰਟਸ ਸਟੇਨ 19 ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤੇ 4 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾਦਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਦਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ 4 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪੱਟ ਸੋਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਪੱਟ ਸੋਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ? ਪੱਟ ਸੋਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਜਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਲਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਣੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਲਕਾਏ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਜੇ ਵੱਢ ਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ 5 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। 5 ਟੀਕੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ 0 ਦਿਨ ਤੇ 0 ਦਿਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਢਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ 0 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਢਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਤੇ, ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਤੇ, ਫਿਰ 14 ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ 28 ਦਿਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, 0 ਦਿਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਢਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਤੇ, ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਤੇ, ਫਿਰ 14 ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ 28 ਦਿਨ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਿੰਜ ਬਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਉਬਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿ ਚੱਲ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਭਣ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗਲ ਘੋਟੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪੱਟ ਸੋਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਭਣ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਰੂਸੀਲੋਸਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 4 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਡ ਪਸ਼ੂ ਲਈ ਅੱਡ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਡ ਪਸ਼ੂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੰਡੀ ਲੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਲੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਏਸੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਥਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਥਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ ਉਹ 14 ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਗਲ ਘੋਟੂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਲ ਘੋਟੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ ਉਹ 14 ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਟੀਕਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 50 ਡੋਜ਼ਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ 25 ਡੋਜ਼ ਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 25 ਡੋਜ਼ਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਛਪੇ ਛਪਾਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਹੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਗਲ ਘੋਟੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਸੀਲੋਸਿਸ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਟਸੋਈ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਾਰਮਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਲੰਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਗਲ ਘੋਟੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੇ ਬਰੂਸੀਲੋਸਿਸ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਜਨ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है।
न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।